టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ కి ఇదే మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. ముచ్చటగా 3 రోజుల పాటు జరిగే వేడుకలో ఆద్యంతం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకునే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, భక్తి పారవస్యంతో ముంచెత్తే ఆధ్యాత్మిక సదస్సులు, లైవ్ మ్యూజిక్ షోస్, బిజినెస్ సెమినార్స్, సిఎంఈ, యూత్ ప్రోగ్రామ్స్, వివాహ వేడుకలు, ఇండియా డే పరేడ్, మరెన్నో కార్యక్రమాలు. తెలంగాణ అమెరికా తెలుగు సంఘం మెగా కన్వెన్షన్ కి ప్రతి ఒక్కరూ విచ్చేయండి. వివరాలకు ttacconvention.org ని సందర్శించండి. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఫేవరెట్ హోస్ట్ శరత్. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ వారు నిర్వహించే అద్భుతమైన మహాసభలు 2024 టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ 2024 గురించి మీకు తెలియంది లేదు. మే 24, 25, 26 తారీఖుల్లో ఈ అద్భుతమైన మహాసభలు జరగనున్నాయి. అండ్ ఆ పర్టికులర్ కన్వెన్షన్ లో ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి, అసలు ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, అది ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు, అసలు ఎవరు దాంట్లో ఏ పాత్రని వహిస్తున్నారు అనే విషయాలు తెలుసుకోవడం మనం ఇవాళ మనతో పాటు we're going to have a fireside chat with Sandeep Bhushanam garu, who is Programs and Event Chair, Pavan Seelam, Programs and Events Co-Chair, Sudha Paluri, Programs and Events Co-Chair, and as well Shweta Kamala, Programs and Events Co-Chair, and we will have a lovely conversation. So let us welcome all of them. So welcome everybody. How are you all? Ela unnaru andaru? Yeah, very good. Hi, Hello. Hi all. So we will start with Sandeep. Sandeep garu cheppandi. Yeah, Sandeep Bhushanam garu, you are the chairs for programs and events. How is it going? How are things at your end, firstly? And how are you actually taking up this committee? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ శరత్ గారు అండ్ అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు సందీప్. సో నేను టీటీఏ కన్వెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఈవెంట్స్ చైర్గా చేస్తున్నాను. అండ్ టుడే ఐ హ్యావ్ మై టీమ్ హియర్, కో-చైర్స్ శ్వేత, సుధా అండ్ పవన్. అండ్ బేసికలీ టు కిక్ ఆఫ్ మనకి సియాటిల్లో ఫస్ట్ టైం టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ జరగబోతుందండి. ఇట్స్ ఆన్ మెమోరియల్ లాంగ్ వీకెండ్ 24, 25, 26. సో pretty much excited. Already Seattle lo summer start ayindi and TTA convention vibe and atmosphere kuda build ayindandi. We are pumped up and just I think just we have one week. Less than a week, I think. Less than a week and this and one last weekend as well before convention. Good. So just wanted to ask you before you introduce your team, cheppandi asalu how are you working with the teams, with your team, and asalu enduku chestunaru manam I mean why did you volunteer, why did you work for the different parts of programs and events avachu, asalu actually how are you involved with TTA and what do you gain from this? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి, మేము అందరం ఇక్కడ లోకల్ వేరే నాన్ ప్రాఫిట్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నామండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సెల్ఫ్, నేను వాషింగ్టన్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తున్నాను. we are more connected with the community here. So basic మా president Vamsi Reddy garu, who is a TTA president,
and he's also founder for Washington Telangana Association. So basically, he always says, giving back to the community is very important. మనం ఎందుకంటే ఒక దేశం కాని దేశంకి వచ్చాము, మనము అందరం కలిసి ఉంటేనే we can celebrate, we can bring the community together, right? So that is one motto which basically drives us to do a community service. And also at the same time, మనకి community service చేయడం వల్ల not only we are giving back to the community, but also we also gain lot. ఒకటి నెట్వర్కింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, but and also to run such a big scale events, we don't get an opportunity. So right now my program and events is a main core committee in a TTA convention. So we basically interact with 37 different committees. Overall ga, like at a day to day we interact with minimum 20-30 people, so we interact with every day. I would say like last 2 months lo I spoke to almost like 300 to 400 people, though, like I was able to interact. Wow. And I could say like అందులో almost 80% are all new, right? నాకు if you are not involved in these community activities, you will not get the opportunity to talk to those people. So in that like networking, you say like there could be like పెద్ద కంపెనీస్ లో పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ కానివ్వండి, like they're billionaires. You don't get opportunity to talk to those people. So మనకి ఇలాంటి కన్వెన్షన్ లో ఇలా నాన్ ప్రాఫిట్స్ లో చేసేటప్పుడు యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ దోస్ పీపుల్, యూ ఎస్టాబ్లిష్ ఆ పర్సనల్ ర్యాపో బిల్డ్ చేసుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా మనకి రివర్స్ అడ్వాంటేజెస్. సో దట్స్ వై వి సే లైక్ ఎవరు యుఎస్ కి వచ్చినా we ask them to do a community service. Correct. Wonderful. Ade, as you said, to be a winner, be with a winner annattu, definitely you are associating the best with the best of people. That's really amazing. On that note, please introduce your team to our Mana TV and TV5 audience. Sure. So we have our co-chairs, Shweta. So she is actually overall ga manaki, as I said, like we have like 37 different committees. So every committee is coming up with a unique program. ఓకే, సో ఒక కన్వెన్షన్ అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఒక ఈవెంట్ అంటే ఏమంటుంది, మనం అనుకుంటాము ఇట్స్ ఓన్లీ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటాము, బట్ కన్వెన్షన్ ఈజ్ లైక్ అ ఫుల్ బఫే. లైక్ ఒక మనం బఫేకి వెళ్తే అన్ని ఏజ్ వాళ్ళకి, అన్ని టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఇష్టం అవుతుంది. సో అలాగే కన్వెన్షన్ లో మనకి ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఎవ్రీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో శ్వేత ఈజ్ యాక్చువల్లీ డ్రైవింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, టాకింగ్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్. అండ్ సుధా గారు, యాజ్ ఎ సెడ్, we interact with every committee. We also take care of logistics for entire convention. So Sudha is actually interacting with all these committees. She's doing logistic planning. And we have a Pawan Silam, like main guy who is executing on the floor. So working on all the planning and logistics is one level, and executing them on the floor is another level. So Pawan Silam, he is working with all our voluntary base, coming up with a plan to execute. I think they'll take a few minutes to talk about what they are doing, and how they are contributing to this convention. Sure. Thank you for introducing your team, your co-chairs to our audience, Sandeep. Great to hear. So thank you and welcome all once again. So I'll come back to శ్వేత, చెప్పండి అసలు, అంటే ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అనగానే తక్కువని నేను ఇన్ ద డిస్కషన్స్, నేను కానీ ఎవరైనా కానీ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళిపోతాము. అసలు అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ లో బేసికలీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ మీరు వర్క్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అసలు మన ఆడియన్స్ కి ఒకసారి చెప్పండి. Sure, Sharad garu. So as Sandeep was saying, ఇది ఒక బుఫే అండి. There is something for everyone. ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఏజ్ కిడ్స్ నుంచి ఇంకా పై ఏజ్ గ్రూప్ లిమిట్ లేదు. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకవైపు, వీ హ్యావ్ సమ్ ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లోకల్ కమ్యూనిటీ, ఇండియా, ఫ్రమ్ అరౌండ్ యుఎస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వస్తున్నారు, ఫ్లయింగ్ ఆల్ ద వే డౌన్ హియర్ టు పర్ఫార్మ్. అది కాకుండా వీ హ్యావ్ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ అని పెట్టాము. ఆల్మోస్ట్ లైక్ టిపికల్ కన్వెన్షన్. ఒక వైపు కల్చరల్ ఈవెంట్స్ నడుస్తుంటాయి, ఆన్ ది అదర్ ఎండ్ వీఆర్ కేటరింగ్ టు అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి అంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు కిక్ ఆఫ్ ఆన్ సాటర్డే విత్ ఇండియా పరేడ్ అండి. వీఆర్ పార్ట్నరింగ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియన్
associations in Washington to celebrate India, to celebrate our motherland, to show our patriotism. North nunchi, South, East, West, any places associations are going to come display what their associations, what their state stands for. Adi Kakundaga, we have seminars, we have medical field nunchi, we have programs from Dr. Paul Manikyam. He's an extremely famous gastroenterologist Correct. based out of California. Tan's specialty is he gives you life and medical advices in a very comedic manner. Yeah, he's very Instagram witty reach. and So correct, he's correct. coming all the way to talk to all of us. Kakundaga Ashtavadhanam undi, literary committees coming up with Ashtavadhanam. We have CXO. Washington is primarily IT, tech Correct. based. Yes, correct. So we have CXOs coming from almost all the big companies. Microsoft, Meta, think about it, and they're coming. They're coming to share. Meer correctly annaru, to be a winner, you got to be with a winner. So again, it's a fantastic opportunity for people to know what these CXOs are made of. How did they come where they are? At Kakundaga, AI. AI is the next big thing. Everybody's talking about it. It has to start. Ipudu AI manak ee age lo kanna we've started inculcating that from younger. We are preparing them for the big bad world. Anduku we have AI competitions for elementary school nunchi youth varaku. We have AI based competitions, workshops, seminars. In convention law, we are just not on those 3 days, Andy. We have been having seminars, competitions, pageants for the last couple of months. So it's like a built up, it's like the grand extravagant finale that we are planning. Kani Chete, it's been quite a few weeks that we are doing. At Kakundaga, Women's Forum undandi. Women's Forum la we are having some very influential women, again from all over the country, come and talk to us about empowerment, about women issues, very relevant topics in today's world. And again, for the ones who are more inclined politically, we have some really big political bigwigs coming all the way from India. We are going to have political meets. I think the connecting thread among all of these is a way to network with these people. Otherwise, different varied fields nunchi celebrities, influencers, okkate location lo me kanabadadam koncham takku, especially this side of the country. So this is one opportunity where people can come, network with these celebrities, network with these people, understand where their thought process is, startup kudundi, pitch your ideas, get back very valuable feedback. It's very important at a startup state to know what is the right way to go. ఇవన్నీ ఒకవైపు శ్వేత స్టార్ట్అప్ గురించి చెప్తుంది కదా, ఒక చిన్న పాయింట్. సో స్టార్ట్అప్ మనకి గ్రోన్ అప్స్ కే కాకుండా ఈవెన్ యంగ్స్టర్స్ కూడా స్టార్ట్అప్ పెడుతున్నాం ఈసారి ఫస్ట్ టైం. యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 5 years kid also. If you can just come and say like what is your idea. సో our basic motto is ఆ చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఒక స్టేజ్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా పిచ్ చేయాలి, అరే ఇలా కూడా చేయొచ్చా అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ని వి వాంట్ టు బిల్డ్ ఇట్. వండర్ఫుల్. అదే ఎందుకంటే నాకు అంటే టెక్నాలజీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిందో అనిపిస్తుంది. మనం ఎంత ఎవాల్వ్ అయ్యాము యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, as a human race, and with the technology going on. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 5 years kids are participating in Startup Cube to pitch their ideas. నేను 5 years ఉన్నప్పుడు నాకు అసలు గుర్తు కూడా లేదు నేను ఏం చేసాను. నేను ఆ బొమ్మలతో కూడా ఆడేవాడ లేదు, నాకు గుర్తు రావట్లేదు. బట్ ఆ మెంటల్ అక్యుమెన్ ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందో, అండ్ ఏమంటే గ్రేట్ ఐడియా సందీప్ అండ్ శ్వేత. ఐ మీన్ 5 year kids ఏమంటారు getting to pitch in a startup cube kind of a forum is beautiful. Yeah, I mean, we have been getting great pitches. Ante wala thought process, as you rightly said, manam 5 years unnappudu, I think the only thing I was bothered about getting how to mango bite ekkada nunchi dorukado. That was all my concern. And right now the kids are so smart. Maybe mottam end-to-end thought process, they have those ideas how to automate, edi kotte where all can be switched on. So I think we are trying to see how we can help as a national committee, how we can help them nurture that.
Right. So that's one. And then last two things that I wanted to talk about is Ramulvar Kalyanam Andi. From Bhadrachalam, we are getting priest all from there. It's a beautiful event. We are expecting around 3,000 people to attend that Kalyanam. And then for the youth, while all of this is going, there's also a cruise that will be happening with celebrities, with a tour of the city. Oh, So- really? Nice. Yes, so they'll get to meet celebrities, meet and greet with celebrities, as well as see the beauty of Washington and Seattle. Oh my goodness, that'll be a big, as you said. Wonderful, Shweta. Great programs, asalu. I'm really enjoying this interview with you guys. Asalu, I mean, you guys I are hope you're prepared. coming too. I'm trying to, but my team will be there. My amazing Manet TV and TV5 team will be there to cover and take bites and cover all of you guys. Have some nice conversations there. They'll be all around, basically. Awesome. I mean, actually, programs and events వాళ్ళు అసలు మిస్ అవ్వకుండా అసలు ఎక్కడెక్కడ ఏముందో మొత్తం అన్ని ఫిగర్ అవుట్ చేసుకుని they want to show all the amazing things which are going to happen in those lovely 3 days, May 24, 25, 26. So we will be, I am trying to come, but definitely my team, my rocking team will be there. Thank you, Shweta, for asking. That means a lot. I'll come back to you. So Sudha garu, చెప్పండి. మీరు మెయిన్లీ లాజిస్టిక్స్ లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు, ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ లో. లాజిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఆడియన్స్ చెప్పండి. అండ్ హౌ ఆర్ యూ డ్రైవింగ్ అండ్ హౌ ఆర్ యూ క్రియేటింగ్ ద డైనమిక్స్ ఇన్ దీస్ లాజిస్టిక్స్? యా, ముందుగా మన టీవీ అండ్ టీవీ5 ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి. తెలంగాణ తెలుగు ప్రజలందరికీ నమస్కారం. మీరు అందరూ టీటీఏ కన్వెన్షన్ కి వచ్చి దీన్ని ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. వీ హ్యావ్ అన్ ఎనర్జెటిక్ యంగ్ డైనమిక్ ప్రెసిడెంట్ వంశీరెడ్డి గారు. ఆయన లీడర్షిప్ లో మేమందరం కూడా ఆయనకి సపోర్ట్ ఇస్తూ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. మేమే కాదండి, చాలా మంది వాలంటీర్స్, ఫ్యామిలీస్ కూడా కలిసి కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆహర్నిశలు శ్రమిస్తూ ఈ సక్సెస్ కోసం పోరాడుతున్నాం. అందరం వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ హార్డ్ టు మేక్ ఇట్ బిగ్ గ్రాండ్ సక్సెస్, హ్యూజ్ ఈవెంట్. చిన్న ఈవెంట్స్ కి చాలా మ్యాన్ పవర్ కావాలి కదండి. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, మోర్ దాన్ 10,000-12,000 or 15,000. సో వీ నీడ్ అ హ్యూజ్ వాలంటీర్షిప్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ సందర్భంగా అందరు వాలంటీర్స్ కి కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పుకుంటున్నాం, బికాస్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఆల్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ ద టీటీఏ కన్వెన్షన్, ఫస్ట్ టైం ఎవర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సియాటిల్, under the leadership of Vamshi గారు. సో ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఈవెంట్స్ హార్ట్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అండి, ఎందుకంటే వీఆర్ బ్రిడ్జింగ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద కమిటీస్ అండ్ వీఆర్ మెయిన్లీ వర్కింగ్ వెరీ diligently working to achieve a seamless execution. Please. Yeah. Our audience will be really anticipating and they're eager to hear. Yes. Being in Tech City, Seattle, we are leveraging the tools to communicate with other committees. And also different committees unnaru, different programs unnayi, different events unnayi, different requirements untayi. So we need to gather all the requirements and we need to make sure they are executing their event successfully without missing anything. So we need to communicate with all the committees, what are the needs, gathering the needs and placing it in the place. Konni all the specifics time. చెప్తారా? Konni if we can get a little Sure. detail. Definitely. Let's say if we have a program saying a TTA star, we have a TTA star అండి. వాళ్ళకి ఎంత కెపాసిటీ కావాలి, వాళ్ళ కెపాసిటీ ఎంత అనుకుంటున్నారు, హౌ బిగ్ ద రూమ్ షుడ్ బి, ఇట్లాంటి చాలా లాజిస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా. వాళ్ళకి ఏ సైజ్ ఆఫ్ రూమ్ కావాలి. Let's say if they are singers, they need a podiums. If they are dancers, if they have mics, they need mics. How many people they need, how many mics they need for the people in a conversation. Let's say political forum. For political forum, we need many mics like that. How many seatings? Different logistics to conduct a small event and so breakout sessions untai, breakout rooms lo sessions jarugutu unnayi. Like we say youth forum, TTA star, beauty pageant ఉంటుంది. For beauty pageant we need to do a different setup for the thing. You need to arrange a different setup for the beauty pageant where we all expect, right? So audio, video or some background scores or background things, disco lights or something for ramp walk. సో శరత్ గారు ఒక Just to ఎగ్జాంపుల్ add- ఏంటంటే
మనకి ఇది రిమోట్ వరల్డ్ లో బతుకుతున్నాం ఇప్పుడు. లైక్ మన కన్వెన్షన్ సియాటల్ అవుతున్నా మనకి కమిటీస్ అక్రాస్ స్టేట్స్ లో ఉన్నారు. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు కొంతమంది. లైక్ దే ఆర్ పీపుల్ లైక్ హూ ఆర్ ఆన్ వెకేషన్, హూ ఆర్ గోయింగ్ దేర్ ఫర్ సమ్ వర్క్, అక్కడి నుంచి కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నౌ దే డు నాట్ నో హౌ సియాటల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఒక వెన్యూ ఎట్లుంటుందో తెలియదు. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ లైక్ ఇప్పుడు మీ ఈవెంట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దే రిక్వైర్మెంట్. అంటే వాళ్ళ ఈవెంట్ ఏంటిది, ఒక ఈవెంట్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ ఈవెంట్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవ్వాలి. దే డోంట్ నో ది డైమెన్షన్స్, రైట్? సో సుధా ఈజ్ ఫిల్లింగ్ దట్ గ్యాప్. So she's basically, providing all those ideas, insights. Let's say, for example, ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఒక మిస్ చేసాము మనము ఈవెంట్ లో మ్యాట్రిమోనీ ఈవెంట్ కూడా ఉంది ఒకటి, right? So matrimony event is the chair is not from this state, she's from another state, right? So we basically tell her like ఒక రూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది, మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ డెకరేషన్ చేయాలి, మీరు ఈ అడ్వర్టైజింగ్ చేయాలి, అలాంటివన్నీ వీఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్ టు బేసికలీ మేక్ దేర్ ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్. బేసికలీ ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం మేము. Yeah. My I mean, goodness. think about also ఒక event చేయాలి అంటే it's not just about what they want. Think about everything from ఒక mic, ఒక audio, ఒక plate, ఒక shawl, ఒక bouquet, ఒక flower, ఒక pen, ఒక pencil. So programs and events, the beauty of this committee, Sharad Garu, is lot of people think about the big picture, right? But ground level వచ్చేసరికి sometimes I'm trying to find a pencil or a pen, Correct. right? So that is where our speciality lies, is think about things that not everybody is thinking about to Yeah. make that a success. That's where Sudha Garu is like, going down to that bottom of that, pinpoint చేసి Yeah. ఇది miss అవుతుంది. Even మనకు ఒక push pin కావాలన్నా we have to make sure we bring that Yes. in on the day. Including water bottles and first aid kits, everything, and we need to provide them. We don't need to run anywhere else. We need to put everything in that particular room where people needs any requirements. We need to provide them instantly. We don't need to run anywhere because it's such a huge room or huge place, right? So many rooms and so many things. So people don't need to run anything. We need to arrange all from A to Z. We need to arrange them on hand, on spot. For that, we all, as a team, we are working very hard not to miss even a single little pin. Yeah. మై గాడ్ అసలు మామూలుగా అవును, ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, కన్వెన్షన్ ఉంది, అదంతా ఉంది. కానీ మీతో మాట్లాడుతుంటే మేము మామూలుగా సరదాగా వెళ్ళిపోదాం, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకున్నా, కానీ మీతో మాట్లాడితే కానీ నాకు గుర్తు రాలేదు. అసలు ఇన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ప్రతి ఒక్క దానికి అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి, అండ్ దానికి యూ గైజ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అని Yeah. తెలియంగానే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రియలీ ఏమంటారు బ్లెస్డ్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ కాన్వర్సేషన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ letting that information out to our audience, because they should know how much work, how much groundwork is required to put up this convention, and especially when Shweta explained about all the committees and forums in such great detail, and Sudha Garu told about logistics, and Sandeep Garu, he's heading these programs and events. He has a aerial view of everything. That's wonderful. I'll get back to you guys. Coming to Pavan Garu, ఇందాక సందీప్ గారు చెప్పినట్టు you are into execution. So how are you executing? మీ execution ఎలా జరుగుతుంది అసలు? What do you execute? What are those dynamics of execution in programs and events? అందరికి నమస్కారం అండి. నా పేరు పవన్ శీలం. నేను ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ లో కోచర్. సో సందీప్ గారు మెన్షన్ అండ్ శ్వేత ఎవ్రీబడి మెన్షన్ హియర్, రైట్? సో అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి మనకు. సో హౌ డు వి ఎగ్జిక్యూట్ ఈస్ ఎ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్, రైట్? ఇట్స్ 3 days ఈవెంట్. అండ్ యాజ్ లాజిస్టిక్స్ తో పోల్చుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ప్లేక్స్ కానీ, అవార్డ్స్ కానీ, అండ్ షాల్స్ కానీ, బొకే కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎలా ప్రొక్యూర్ చేయాలి? బికాజ్ ఇట్స్ ఒక ఇంట్లో చిన్న ఫంక్షన్ చేయాలంటే షాప్కి వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ ఎ బిగ్గర్ లార్జ్ స్కేల్. హౌ డు వి డూ ఇట్? సో ఎలా చేయాలి? వీఆర్ ప్లానింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అసలు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయడము, లాజిస్టిక్స్ అన్ని తెప్పించుకోవడము, ప్లానింగ్ చేయడము, షిప్మెంట్ చేసుకోవడము, అన్ని తెప్పించి అన్ని దేని దానికి కేటగిరీ వైజ్ అరేంజ్ చేయడము, వాలంటీర్స్ సబ్ వాలంటీర్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసి రైట్ టైంలో పిలిపించుకొని అన్ని చేసి అండ్ సెగ్రిగేట్ చేయడము. నాట్ ఓన్లీ దాట్, వీఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ఎ కమాండ్ సెంటర్. బేసిక్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడుకుంటే కనుక ఇన్సిడెంట్ వస్తే, అవుటేజ్ వస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతాము, ఏం చేస్తాము, అలాగే కమాండ్ సెంటర్ లాగా పెట్టుకొని
ఎలా చేద్దాము బేసికల్లీ ఆల్సో వేరింగ్ అండ్ నెగిటివ్ మన మూవీ రివ్యూవర్ క్రిటిక్స్ ఉంటారు కదండి బేసికల్ అలాంటి హ్యాట్ పెట్టుకొని వాట్ కుడ్ గో రాంగ్, ఇది కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, అది కావాలంటే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వెరీ గ్రాన్యులర్ లెవెల్, వెరీ డీటెయిల్ లెవెల్. ఎంత కిందికి పోగలరు ఎంత నెగిటివ్ గా, యూజువల్లీ పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలి, ఇప్పుడు ఎంత నెగిటివ్ గా ఆలోచించి అన్ని పాయింట్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని అన్ని రకాలుగా రెడీగా ఉండి, అంటే దిస్ ఇస్ ఎన్ చిన్నది కాదు, బేసికల్ ఇట్స్ లార్జ్ స్కేల్ హ్యాపెనింగ్ వన్ టైమ్ ఇన్ సియాటిల్ ఇస్ అన్ బిగర్ ఈవెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. సో ఇది ఒక ఇంట్లో పెళ్లిలాగా అందరం చేస్తున్నాం బేసికల్లీ, విచ్ ఈజ్ బిగ్ స్కేల్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ ఇది అందరం కలిసి ఒక కమాండ్ సెంటర్ లాగా పెట్టుకొని ఎవ్రీ డే బేసికల్లీ వి ఆల్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్, సో డే టు డే వర్క్ చేసుకుంటూ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ ఫ్యామిలీని చూస్తూ దెన్ ఈవినింగ్స్ టైమ్స్ లో నైట్ టైమ్స్ లో ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అనుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఇది, దెన్ లార్జ్ స్కేల్లో చేసి ప్లానింగ్ వైజ్ వీ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్. దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ అన్ డిఫరెంట్ లెవెల్. బేసికల్లీ వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ వాలంటీర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది మాకు, అలాగే వస్తుంది కూడా. అవన్నీ ప్లాన్ చేసి ఆన్ ద డే ఆఫ్ హౌ డు వి డెలివర్ టు అన్ని ఒకటే రోజు కాదు కదా, ఇట్స్ 3 day ఈవెంట్. అండ్ ఫ్రైడే రోజు ఎలా చేస్తాము, సాటర్డే ఎలా చేస్తాము, సండే ఎలా చేస్తాము, హౌ డు వి డివైడ్ దెమ్, హౌ డు వి మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ రన్స్ ఇన్ ఎ వెరీ స్మూత్ మేనర్. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇన్ నట్ షెల్ ఎలా చెప్పాల్సి అంటే, ఒకప్పుడు చిన్నగా ఉన్న అనేవారు ఒక పెళ్లి చేసి ఇల్లు కట్టి చూడనేవారు, పెళ్లి కట్టి అని పెళ్లి చేసి చూడనేవారు. నేనంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అన్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయాయి కదా. నేనేమంటే ఒక ఈవెంట్ చేస్తే చాలు, ఇప్పుడు ఇలాంటి పెద్ద కన్వెన్షన్ లాంటి ఈవెంట్ చేస్తే వి గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. సందీప్ గారు మెన్షన్ రైట్, కనెక్టివిటీ కానీ విత్ ద వే ఐ టాక్. నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అంతతో మాట్లాడలేదు, ఇప్పుడు వెండర్స్ తో మాట్లాడడం కానీ, డిఫరెంట్ టీమ్స్ తో మాట్లాడడం కానీ, ఎవ్రీ డే ఇంటరాక్షన్. ఆఫీస్ లో మాట్లాడతాము, టీమ్ తో మాట్లాడతాం, అంటే గ్రూప్ తో మాట్లాడతాం, ఇక్కడ వేరియస్ పీపుల్ తో. సో ఎవ్రీబడి ఎయిమ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, హౌ డు మేక్ దిస్ గ్రాండ్ సక్సెస్. సో అన్ని మాట్లాడుకోవడము, అర్చుకోవడం అన్ని అవుతాయి, బట్ దిస్ ఓన్లీ గోల్ ఇస్ టు హౌ డు మేక్ దిస్ వన్ సక్సెస్. సో ఇది ఐ వుడ్ సే ఆల్సో డిస్క్రైబ్ దిస్ యాజ్ అన్ బేసికల్. ఇప్పుడు ఇండియాలో 3 రోజుల పెళ్లి, 6 రోజుల పెళ్లి అంటారు కదా, అలాంటి బేసికలీ ఫ్రైడే వచ్చి సంగీత్ అవుతుంది, సాటర్డే వచ్చి పెళ్లి కొడుకు అవుతుంది, సండే వచ్చి రాములవారి పెళ్లి ప్లస్ కన్వెన్షన్ లాగా కూడా వీ కెన్ డిస్క్రైబ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ దిస్ 3 day గ్రాండ్ ఈవెంట్ విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. సో ఎలాంటి ఎన్నో పెళ్లిళ్ళు ఒక పెళ్లి అయినట్టు అసలు అన్నారు కదా, ఏమంటే పెళ్లి చేసి చూడు, ఇల్లు కట్టి చూడు అని. అంత ఇల్లు కాదు, పెళ్లి చేసుకోవడం ఈజీ, చేయటం కష్టమే. కరెక్ట్. వెరీ వెరీ బిగ్. మీరు మంచి కొటేషన్, అంటే పెళ్లి చేసి చూడు, ఇల్లు కట్టి చూడు, అది గుర్తొచ్చింది. కానీ ఒక ఈవెంట్ చేసి చూడు అన్నారు కదా, అది వింటుంటే కొంచెం ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఆ కోడ్ మనకి తెలుసు. అంటే మనం పెళ్లి చేయడము, ఇల్లు కట్టడం ఎంత కష్టం. ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ అందరూ ఏదర్ వి ఆర్ అవుట్ సోర్సింగ్ టు సమ్వన్, బట్ దట్స్ అ బ్యూటీ. యు వర్క్ ఆన్ జాబ్, ఆన్ ఫీల్డ్ లో మీరు ఉంటారు. యు నో వాట్ ఇట్ ఈస్, you learn actually life lessons. You basically learn in this journey. అవును. ఇందాక స్టార్టింగ్ లో నేను అడిగాను అసలు ఏమి, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అంటే, అసలు అంటే వాట్ నాట్ అన్నట్టు. అంటే ఆల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హౌ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్, కమ్యూనికేషన్, లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, యాజ్ పవన్ అండ్ సందీప్ సెడ్. సో శ్వేత, సో హౌ ఆర్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ యాజ్ ఆఫ్ యెట్? ప్లానింగ్స్ అవన్నీ అయిపోయాయా, ఇంకా అవుతున్నాయా? ప్లానింగ్స్ అండి, రైట్ నౌ వీఆర్ అట్ అ స్టేజ్ వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫైనలైజ్ అయిపోయాయి, గెస్ట్ ఫైనలైజ్ అయిపోయారు, వాళ్ళ టికెట్స్ బుక్ అయిపోయాయి, వాళ్ళ హోటల్స్ బుక్ అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ సమ్ ఫెంటాస్టిక్ కమిటీస్ దట్ వీఆర్ కోఆర్డినేటింగ్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానివ్వండి, హాస్పిటాలిటీ కమిటీ కానివ్వండి. సో వీ హ్యావ్ బీన్ కోఆర్డినేటింగ్ end to end. So right now we are, as Sandeep was saying at the beginning, we are all pumped up. We are just waiting now for the extravaganza to start, the festival to start. And in Pawan's words, the wedding festivities to start. Right now, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పజిల్ పీసెస్ అన్ని వచ్చేసాయి, అవన్నీ ఇప్పుడు అతికిస్తున్నాము. సో దట్ వెనుక there is no break anywhere. So our duty is to ensure anybody who's coming to the convention should go back with a happy heart, with something that they've learned new, knowledge paranga ganivandi, something that enjoyed. Country India lo దూరంగా ఉండి కూడా
how do we get a taste of India? How do we get a taste of Telangana, our culture in a foreign country and go back satisfied? End of the day, that's our goal, Andy. So right now, we are marching very strongly towards that. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అసలు ఎలా అంటే ఈసారి ఏమంటారు, సియాటల్ గుర్తు చేసుకోగానే అందరికి Convention. ఇన్స్టెంట్ గా టీటీఏ కన్వెన్షన్ 2024 అలా గుర్తుండిపోతుంది మనకు తెలిసి. సియాటల్ టీటీఏ ఎందుకంటే నేను ఎన్నిసార్లు సియాటల్ మొత్తం నాకేంటో అది టీటీఏనే నా మైండ్ లోకి వస్తుంది కాన్స్టెంట్ గా. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యూమంగస్ థింగ్. ఐ థింక్ అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, నాకు తెలిసి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈసారి మీరు అన్నట్టు ఆ పరేడు అవన్నీ నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్, నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ అండ్ తెలుగు పీపుల్, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. అది నాకు తెలిసి బంగ్లాదేశీ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారని విన్నాను నేను. Yeah, I mean, I think lot of people అండి లైక్ ఇప్పుడు మన తెలుగు తెలంగాణ కమ్యూనిటీ కాకుండా దే లైక్ ఆల్ ది అదర్ కమ్యూనిటీ అసోసియేషన్స్ ఆర్ కమింగ్ టుగెదర్. అండ్ మా కూడా యాజ్ అ సియాటల్ రైట్ వి యాక్చువల్లీ వి ఆర్ వర్కింగ్ అ లాట్, బట్ one way we are very thankful that it is happening when in our time. And we are very fortunate, and I think we thank TTA committee, Vamsi garu gaani, founder Paila Mallareddy garu, for bringing this convention. I think Seattle lo మన ఇండియాలో తెలియని వాళ్ళకి లైక్ ఇండియాలో కాశ్మీర్ కన్యాకుమారి ఉంటది, ఇక్కడ న్యూయార్క్ ఒక సైడ్, సియాటల్ ఒక సైడ్ ఉంటది. అందరికి మనకి వాషింగ్టన్ అనేసరికి వాషింగ్టన్ DC అవే గుర్తొస్తాయి, కానీ దే డు నాట్ నో అబౌట్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి సియాటల్ వాషింగ్టన్ అని తెలీదు. బట్ ఇట్స్ అ క్లౌడ్ లీడర్, AI లీడర్. బట్ విత్ దిస్ కన్వెన్షన్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సియాటల్ ఇంకా ఇండియాలో అందరికి, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందరికీ ఇంకా నోట్లో ఉంటది ఆ పేరు అని భావిస్తున్నాను. అద్భుతం అండి. ఇంత టెక్ స్టేట్ లో మీరు ఏమంటే తెలంగాణ పరిమళాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్, వండర్ఫుల్, అండ్ ఎస్పెషలీ యూ బ్రింగింగ్ ఆల్ థింగ్స్, టెక్నాలజీ అండ్ కల్చర్ అండ్ వాట్ నాట్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ this is a very out of the box, unprecedented convention ever. నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టు. వండర్ఫుల్. సో గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సందీప్ గారు, శ్వేత, సుధ గారు, పవన్ గారు. సో సుధ గారు, మీ ఏమంటారు, ఐ మీన్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు సే టు అవర్ ఆడియన్స్, ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ కానీ, మీ లాజిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ వి ఏమంటారు, ఆర్ యూ అట్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లెఫ్ట్? Yes. We like Shweta said, we all got parts and we need to make it as a puzzle now. Prati okka committee ki we need to hand over all those things, what they asked or what they requested. And apart from their request, we also think of so many things. వాళ్ళకి ఇంకేం అవసరమై ఉంటది, what could be needed అన్నది కూడా ఆలోచించి అవన్నీ కూడా మేము వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఇట్స్ లైక్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో వీ ఆల్సో పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్స్ టు థింక్ ఆఫ్ వాట్ కుడ్ బి రాంగ్, వాట్ కుడ్ గో రాంగ్. ఇలా కూడా ఆలోచించితే గానీ మనకి తెలియదు. వీ షుడ్ మేక్ సక్సెస్. మనం ఒక జనరల్ ఆడియన్స్ గా ఉండి మనకు అక్కడ ఏం అవసరం అవుతుంది అని కూడా థింక్ చేయాలి. So we all are owning this as a personal event. We are all putting efforts towards it. We are looking forward for the great event to make it a big grand success. Yes. స్ప్లెండెడ్ సుధా. అండ్ పవన్, మీ తరపు నుంచి చెప్పండి, ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ అంతా అయిపోయిందా? సో ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇల్లు కట్టడం లాస్ట్ డే వరకు అవుతుంటది కదా, ఫినిషింగ్ బేసికల్లీ ద ఫైనల్ ర్యాప్ అప్, బేసికల్లీ రెడీ టు రిలీజ్ ద మూవీ లాగా ఇది. గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ. అండ్ లాస్ట్ ఒకసారి ఫైనల్ కట్ చూస్తాం కదా, అలాగే ఒకసారి ఫైనల్ కట్ చూసుకొని థర్స్డే రోజు దెన్ వి గోనా రిలీజ్ లాగా అన్నట్టు, అంతే అండి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ప్లాన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక 1 week వచ్చేసి ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు పుట్ దేర్ షూస్ ఆన్, కీప్ ఆన్. అండ్ ఇప్పుడు స్ప్రింట్ ఇప్పుడు దాకా కొంచెం చేస్తూ వచ్చాము. ఇట్స్ 100 meter స్ప్రింట్, ఎవ్రీడే బెటర్ 100 meter స్ప్రింట్ లాగా రన్ చేస్తూ ఉండాలి అంటిల్ వి రీచ్ అవర్ గోల్. యా, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ట్రాక్ అండి. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ సర్ప్రైజెస్ అంటూ ఏమీ. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆన్ ట్రాక్. అది మీ మాటల్లోనే అర్థమవుతుంది. సో సందీప్ గారు, యాజ్ యూ సెడ్, అసలు మీ సియాటల్ లోనే కాదు, వేరే స్టేట్స్ వాళ్ళకి కూడా మీరు అంటే ఇక్కడ కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ కమిటీ చైర్స్ కాబట్టి, యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సిమ్యులేటింగ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు దెమ్, దట్స్ వెరీ గుడ్. మీ స్పందన చెప్పండి. ఐ మీన్ ఏమంటారు, హౌ డు యూ గైజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ లో మీ అందరి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది? బేసికలీ వాళ్ళు అందరు సియాటల్ లో ఉన్నారా, మీ టీము, లేకపోతే మిగతా
మీ టీం వేరే వాలంటీర్స్ కూడా వేరే చోట ఉన్నారు? యా, ఈ రిమోట్ పాండమిక్ వచ్చాక కొంచెము మనలో ఏమంటారు, బద్ధకాన్ని కూడా బాగా పెంచింది అనుకోవాలి. సో మేము అందరం ఒకటే లొకేషన్ లో ఉంటామండి. బట్ యాజ్ సెడ్, లైక్ ఈ రిమోట్ కల్చర్ వచ్చే వల్ల మెయిన్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్. బట్ యాజ్ వన్ వే, లైక్ we meet in person, but again we cannot meet in person every day. So we do like Zoom, మనము You have your constraints. Zoom calls ఉన్నాయి. So that way we try to communicate. And as I said, like being in a tech industry, we are trying to use the tools to collaborate to increase our productivity. That is one area where we spent a lot of time initial గా. And ఒక ప్లానింగ్ మేము బిఫోర్ ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వాట్ వి డిడ్, వి స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ ప్లానింగ్. అరే మనము ఏం చేస్తే మనకి లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎఫర్ట్స్ తగ్గుతాయి. సో వాట్ టూల్స్ టు యూజ్, రైట్? సో దోస్ ఆర్ ది థింగ్స్, మైన్యూట్ థింగ్స్ వి టుక్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ ఇన్ ది బిగినింగ్. కరెక్ట్. So అంటే now ఆ we are, లాస్ట్ మూమెంట్ లో కాకుండా మీరు మొదటి నుంచే చేసుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి మీరు చాలా రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు అందరు, అంతే కదా? definitely, చెప్పండి. definitely. Yeah. అలా కనిపిస్తున్నాము అంటే ఆ ప్లాన్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్, శరత్ గారు. కరెక్ట్. That అంటే was the intent. అంతే, ఎందుకంటే మీ You are అందరూ all- స్మైలింగ్ ఫేసెస్ చూసి నాకు అనిపిస్తుంది ఫైన్, అసలు ఏమంటే గ్రాండ్ సక్సెస్ కి దగ్గరకు వచ్చారు. యాక్చువల్లీ ఏమంటే ఏదో విజువలైజ్ చేస్తే అవుతుంది అన్నట్టు మీ అందరి విజువలైజేషన్స్ కానీ మీ అందరి ఐడియాస్, ఎస్పెషల్లీ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ లో మీరు అన్నట్టు ఏమంటారు ప్లేస్ జాగ్రఫీ అవ్వచ్చు, మైన్యూట్ ఏమంటారు గ్రాన్యులర్ డీటెయిల్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్ని విషయాలు తెలిసాక ఆయన ఇంత పని చేశారు అని తెలిసాక ఐఎమ్ వెరీ షూర్ దట్ ఇట్ విల్ బి అ గ్రేట్ grand success. So thank you so much for sharing so much of such lovely information with my Mana TV and TV5 audience. So Sandeep and everybody, please give your message to our audience, invite our audience and everybody out there who want to be part of this humongous TTA Mega Convention 2024. సో మీ ప్లాట్ఫామ్ త్రూ మన టీవీ అండ్ టీవీ5 ప్రేక్షకులకి సో ఒకటి చెప్తానండి, సియాటల్ లో ఫస్ట్ టైం కన్వెన్షన్ అవుతుంది. వి వాంట్ గివ్ అ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ అ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ May 24th, 25th, 26th. You will see an amazing event in Seattle. ఇలాంటి ఈవెంట్ మీరు ఇంతకు ముందు డెఫినెట్ గా చూస్తుంటారు సియాటల్ లో. ఆల్ ది సియాటల్ వాసులందరికీ ప్లీజ్ come and enjoy our show and experience our hospitality. Thank you. Shweta garu, anything you want to say? Yep. All I can say is everyone will have something to enjoy, to learn, come to network, come with your friends, come with your neighbors, come with your family. This is going to be a big extravaganza, the biggest this side of the country. And I, along with all of my team members, along with my complete association, is inviting all of you to come and enjoy along with us. Thank you, Shweta. And Sudha garu, మీరు ఎస్, మీరందరూ కూడా టీటీఏ కన్వెన్షన్ May 24, 25, 26 అన్ని రకాల ఈవెంట్లు ఉన్నాయండి. అందరికీ సరిపడా ఈవెంట్స్, కిడ్స్ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు. అండ్ ఐ థింక్ వి మిస్ ద గ్రానీ వాక్ అండి. ఇందాక మీరు అడిగారు కదా, చిన్నపిల్లల అవును. నుంచి పెద్దల వరకు కూడా వీ హ్యావ్ అ గ్రానీ వాక్ అని చెప్పి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది అందులో. దెర్ ఇస్ నో ఏజ్ లిమిట్. సో ఈవెన్ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కి కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ ఫెస్టివ్ థింగ్ అండి. అందరూ వచ్చి చక్కగా ఆ శ్రీరాముడి ఆశీర్వచనం తీసుకొని కూడా ఆ కళ్యాణం చూసి కనువిందుగా నిండుగా భోజనం చేసి వెళ్ళినంత కడుపు నిండుగా వెళ్తారు అందరూ. బికాస్ వీ హ్యావ్ అన్ని జోన్స్ నుంచి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లీజ్ కమ్ ఓవర్, ఎంజాయ్ ద ఈవెంట్, మేక్ ఇట్ గ్రాండ్ సక్సెస్. వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ యూ ఫ్రమ్ టీటీఏ కన్వెన్షన్ టీమ్ 2024. థ్యాంక్ యూ. అండ్ పవన్ గారు. హలో అండి, మన టీవీ అండ్ టీవీ5 ప్రేక్షకులందరికీ అండ్ యుఎస్ లో ఉన్న తెలుగు వారందరికీ కూడా ఇది ఒక ఆహ్వానం అనుకోండి. ఇది 3 రోజుల పెళ్లి అండ్ సియాటిల్ అంటే అందరికీ వర్షం అనేది ఒకటే గుర్తొస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు సియాటిల్ వస్తే ఇప్పుడు దావత్ అనేది గుర్తుండాలి అందరికీ. సో అందరూ కంపల్సరీ రండి. సో యూ ఎంజాయ్, మీ పైసలు మొత్తం వసూలు అయిపోతాయి. సింపుల్, నా భాషలో చెప్పాలంటే. సో యూ హ్యావ్ పైసా వసూల్, ఇదంతా బేసికల్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఫన్ అండ్ యూ గోన్ రిమెంబర్ టీటీఏ అంటే సియాటిల్ అంటే టీటీఏ లాగా గుర్తుండిపోతుంది అందరికి. అందరూ మరి థ్యాంక్ యూ ప్రోగ్రామ్
అండ్ ఈవెంట్స్ టీమ్, థ్యాంక్ యూ. ఇట్ వాజ్ అ లవ్లీ కాన్వర్సేషన్. అసలు ఇప్పుడు మాకు తెలిసిపోయింది అసలు ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఏంటో. కల్చరల్ మాత్రమే కాదు, ఎన్ని ఉన్నాయో అసలు, ఎన్ని కమిటీస్ తో మీరు ఎంత మేధో మదనాలు చేశారో. బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫ్రెండ్స్, వన్ థింగ్ అండి, థ్యాంక్ యూ మన టీవీ అండ్ టీవీ5 ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లెజర్ అండి. ప్లెజర్ ఈజ్ అవర్స్ అండ్ we will be there. Mana TV and TV5 team will be there. As I said, we'll be taking a lot of bites, we'll be covering and we'll be showing it to our global audience. Stories will be out very soon. I mean, right then, I guess, very spontaneously it will be there outside in our channels and social media as well. So friends, విన్నారు కదా ఏమన్నా మా అందరితోటి సందీప్ గారు, శ్వేత గారు, సుధ గారు, పవన్ గారు మాటల్లో ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ గురించి ఎంత అంగరంగ వైభవంగా జరగబోతుందో, అద్భుతమైన అందమైన సియాటల్లో ఈ టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ 2024. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ రిజిస్టర్డ్, please register using the link scrolling on the screen, that is ttaconvention.org, and see you all in Seattle May 24, 25, 26 for this rocking TTA Mega Convention 2024.